안녕하세요. 인천경제자유구역 청장 이원재입니다. 인천경제자유구역 아이패즈는 대한민국 최초의 경제자유구역으로 지정된 이후 세계 최고 수준의 비즈니스, 거주 환경을 조성해왔고 누구나 살고 싶은 도시를 만들기 위해 노력하고 있습니다. 아름다운 도시는 우연히 만들어지기보다는 수많은 고민과 노력의 결실로 이루어진다고 생각합니다. 인천경제자유구역청은 세계적인 경관 형성을 위한 경관 비전을 공유하고 소통과 공간 기반을 마련하고자 매년 경관 아카데미를 개최하고 있는데요. 2021년 아이패즈 경관 아카데미는 더 아름다운 도시를 만들기 위한 경관 행정을 소개하고 아이패즈 경관 형성에 기여한 국내외 건축가들의 작품 이야기와 경관에 대한 생각을 들어보는 강연으로 준비하였습니다. 앞으로도 아이패즈 경관을 만들어 나가는데 시민 여러분의 많은 관심과 지원을 부탁드립니다. 안녕하십니까. 홍범구 의원님이 지금 밑에서 올라온 분들이 어떻게 진행되고 있는지 우리 경제청이 중간 관리를 통해서 바다감 있는 아파트 단지로 구역하기가 매우 어려운 것과 소거등으로 2021년 제36차 단지의 폭 자체가 넓지 않고 중첩 경관을 해서 경관의 다양성을 만드는 이게 내동으로 개최 자체가 소소한 사람들 Our proposal for the Garden City of Songdo takes a human-centric approach.
In our proposal, we designed for social sustainability, cohesion and resiliency. The project provides a sense of community by creating healthy, future-proof environments. The vision for the Garden City is to create an urban prototype where communities, technology, nature and design work together to improve well-being and sustainable and lively community. We create one environment that gives a sense of place and belongings to its inhabitants. As we design for the future, our proposal envisions each user to be happier and healthier by taking part in this lively community. We created one urban prototype, a rolling green park landscape, which is the spine of the development and which ties together all the programmatic functions. The landscape has multi-levels of privacy, which offer both amenity, community spaces to residential spaces of the towers. And this multi-layer design also provides a retail frontage for the waterfront and a park set of amenities related to the public around it. For the urban layout, we have 4 main design drivers. The first is to ensure few corridors towards the waterfront, whereby shifting towers positions here the way how the park actively is connected to the residential complex. The second is the introduction of tall towers which have a small number of units per floor to maximize the open public space and view corridors. The third is to include changing tower heights, to introduce a layered and dynamic skyline. And the fourth is to divide these towers into 3 types: urban, the park and the lake, each of which own unique character will have a strong link with the surroundings. Healthy living incorporates everything from the physical to the sensorial. Our aim is to create a high-quality urban indoor environment that supports healthy lifestyles. This design brings healthy living into vertical neighborhoods, you could say, offering spaces for activity, exercise and relaxation, not only for the residents but also for the entire community. Each tower shares a similar approach to the massing, whereby we break down the volumes in order to introduce a more personalized feeling to the neighborhoods, and essentially there we create also neighborhoods in the sky. Our design proposal brings one architecture to Songdo that doesn't exist yet anywhere. The 3 different tower types, park, urban and lake, each of them are having their own unique architectural quality and detail, such as a soft, rounded set of corners, lamellas and ideas around crowd design. We introduced a form of park living in a sustainable, high-tech community environment, a place which creates some resilient communities by bringing people together through nature. 전 펜타토닉 대표 오주영이라고 하고요. 지금 현재 LA에 거주 중입니다. 그리고 저희 오피스도 현재 LA에 있고요. 그리고 주로 캘리포니아에서 10년 넘게 살았습니다. 네, 저는 일단 건축하는 데 있어서 굉장히 중요한 거는 공간을 쓰는 사람들의 경험이라고 생각을 합니다. 그래서 예전에는 그 건축물 자체가 어떠한 이런 예술적인 표현이나 뭐 이런 것들을 하거나 어떠한 아이덴티티를 드러내기 위해서 많이 지어지거나 표현이 됐었는데요. 지금 현재는 쓰는 사람들의 경험이 가장 중요하고 그 목적성에 가장 적합한 건물로 디자인이 되어야 된다고 생각합니다. 지금 현재로 제가 지금 최근에 이제 디자인한 두 프로젝트가 이제 제 건축 성향을 가장 잘 드러내고 있는데요. 첫 번째는 이제 송도 국제도시 공공도서관입니다. 이 송도 국제도시 공공도서관 같은 경우는 일반적인 도서관의 형태랑은 완전히 다른
형식을 취하고 있습니다. 일반적인 도서관은 건축 서고를 이렇게 잘 보존하고 그 목적을 위해서 지어지다가 보니까 굉장히 어둡고 폐쇄적인 건물로 지어지기 나름인데요. 이제 송도 국제도서관 같은 경우는 이제 그런 어두운 부분들을 다 최대한 자연에 다시 내어주고, 그런가 동시에 그 도서관 자체가 마치 공원 안에서 책을 읽거나 뭐 공부를 할 수 있도록 디자인이 되어진 형태이고요. 두 번째 프로젝트는 지금 곧 지어질, 이제 제가 MBBJ 수석 디자이너로 일하면서 이제 디자인을 리드했던 그 하나 청라 글로벌 헤드쿼터인데요. 이제 그 프로젝트 같은 경우는 그 앞서 도서관과 거의 마찬가지로 일반적인 기존의 기업이 짓는 사옥의 이미지는 완전히 없습니다. 하나금융그룹의 의도에 맞게 그 건물조차도 일단 퍼블릭과 굉장히 연계성이 뛰어난 건물을 많이 요구를 했었고요. 그걸 위해서 지금 하나 그 헤드쿼터 같은 경우는 이제 그라운드 레벨, 그리고 미드 레벨, 탑 레벨에 약간 다른 성향의 이제 공원이 조성이 되어 있습니다. 그리고 그 공원을 연계하는 이제 경사로가 이제 서측 글로벌 필드에서 자연스럽게 연계되게 되어 있는데요. 이것 또한 이제 제가 이 두 프로젝트에서 가장 도드라지게 말할 수 있는 거는 사람의 경험을 중요시 여기고 외부 공간과 내부 공간을 나누는 게 건축물의 기존의 역할이었다고 보면, 지금은 그 경계로 모호하게 만들어서 오히려 외부를 쓰는 사람과 내부를 쓰는 사람이 이제 같은 공간에 있는 것처럼 느껴지게 하는 게 이제 저의 메인 건축 개념이 되겠습니다. 일단 그 공공도서관을 먼저 말씀드리겠습니다. 송도 국제도시 공공도서관 같은 경우는 기존의 도서관은 뭐 제가 앞서 설명드린 대로 폐쇄적으로 굉장히 큰 앞들을 가지고 있거나 아니면 뒤에 뭐 자기들만의 필요한 이제 이벤트 공간들을 가지게 돼요. 근데 이것들은 뭐 국립도서관이라든지 이런 것들은 충분히 그런 형태가 가능한데, 지금 송도 국제도서관 같은 경우는 주거지 근처 그리고 이제 학교 근처에 지어지다 보니까 이제 그러한 것들로 지어지기에는 도서관의 기능을 이제 더 이상 할 수 없는 형태가 됩니다. 그래서 저희는 과감하게 그러한 기능들을 최대한 축소시켜서 9개의 다른 형태의 중정을 가지게 만들어서 이제 도서관 내부에 위치한 사람들이 그 중정을 바라보면서 마치 이제 저희 한옥이나 전통 한옥이나 뭐 이런 데서 저희가 항상 이렇게 외부 공간과 잘 교류를 해왔잖아요. 이제 그런 공간들이 잘 드러날 수 있도록 디자인이 된 게 이제 첫 번째 특징이고요. 그리고 두 번째 특징으로는 일단 친환경적인 외관을 가지고 있습니다. 그래서 기존의 도서관 같은 경우, 공공도서관 특히나 뭐 되게 석재라든지 뭐 되게 답답한 콘크리트라든지 이런 형태로 많이 지어져서 도서관은 일반적으로 사람들에게 가장 가까운 형태의 프로그램 중에 하나예요. 근데 일단 쳐다보면 보고 있어도 굉장히 좀 건조하고 들어가기에 굉장히 좀 부담스러운 형태를 많이 띠고 있었어요. 그래서 저희는 최대한 그러한 느낌을 없애기 위해서 따뜻한 느낌의 이제 목재 또는 그 유사한 재질의 형태를 쓰려고 노력을 많이 했고요. 그리고 그 안에 들어가는 빛들도 저희가 컴퓨테이션이라는 디지털 스킬을 이용을 해서 이제 빛 컨트롤도 할 수 있게 디자인한 게 이제 큰 특징입니다. 그리고 하나 청라 헤드쿼터 같은 경우는 뭐 나중에 지어지시면 제일 먼저 보시게 될 거예요. 이게 그 그라운드 레벨에서 탑 레벨까지 굉장히 완만한 경사의 그 경사로로 이렇게 이어지게 됩니다. 이제 그 경사로를 이제 타고 올라가는 사람들은 실제로 그 앞에 탁 트여진 이제 뷰를 보면서 먼 바다까지 이제 직시할 수 있는 디자인이 있지만, 그와 동시에 그 경사로에는 굉장히 다양하게 조성되어 있는 조경들을 보실 수 있고요. 그리고 아까 설명드린 대로 이제 중간 레벨에 도착하면 이제 타운스퀘어라는 레벨에 도착하게 되는데, 거기서 이제 식사도 하시고 이제 그 도서관에서 뭐도 보시고 할 수도 있고, 그러다가 또 한 번 더 이제 탑 레벨까지 올라가시면 거기 이제 스카이파크라고 해서 이제 한글로는 이제 하늘공원 같은 건데, 거기서는 이제 뻥 뚫린 하늘과 그 뒤쪽에 있는 이제 골프장 뷰 그리고 먼 바다 뷰 동시에 이제 마지막으로서 그 절정을 느낄 수 있는 글라스 덱이 준비되어 있습니다. 그래서 이런 식으로 기존에 있던 예전의 그런 건물들은 어떠한 기능이나 어떠한 자기 아이덴티티를 나타내기 위해서 굉장히 형상적으로 특이한 형태를 만들기 위해서 많이 노력했다고 하면, 저희 디자인 같은 경우는 사실상 방금 말씀드린 그 특징이 그냥 바깥에서 외관에서 그대로 나타나서 뭐 사람들이 쉽게 인지할 수 있도록 디자인이 되어 있습니다. 이제 제가 뭐 그 청라 헤드쿼터도 마찬가지고 이제 송도 도서관도 마찬가지고, 저희가 이제 그 디자인을 하기 전에 항상 사이트 이제 부지를 많이 보게 되고요. 이제 부지 주변의 도시를 많이
보거나 걷거나 차를 타고 움직이게 됩니다. 그런데 그때 제가 제일 크게 느꼈던 점은 이게 도시가 아직까지 성장하고 있는 도시고 그러다 보니까 이제 특징적으로는 조금 블락 사이즈라고 하죠. 블락 사이즈가 꽤 커요. 그래서 사실 사람이 걸어 다녀서 각 포인트들을 연결하기에는 굉장히 조금 물리적인 한계가 있고요. 보통 차를 위해서 디자인이 많이 되어 있었습니다. 그리고 심지어 이제 송도 쪽 같은 경우도 이제 굉장히 많은 주거지랑 그 센트럴 파크라고 해서 이제 공원들이 다 조성이 되어 있고 완충 녹지도 굉장히 잘 조성이 되어 있습니다. 근데 요것도 이제 아까 말씀드린 대로 거리의 스케일이 크다 보니까 이거를 이제 사람과 사람 간의 소통을 시키기에는 약간 거리가 있고 결국은 이제 차로 다 이동했다가 거기에다 이제 주차를 하고 또 이동했다가 이런 것들이 생기게 마련이에요. 그러면 이제 두 가지 이제 사이드 이펙이 나타나게 되는데 첫 번째는 뭐 사람들이 주차할 공간이 더 많이 필요하게 되는 거죠. 매번 움직일 때마다 차로 움직여야 되기 때문에 주차할 공간이 많이 필요하게 되는 거고 그 말인 즉슨 이제 주차할 공간을 위해 실제로 공원이나 사람들을 위한 공간들이 없어지게 됩니다. 그리고 마지막으로는 이제 사람들이 이제 공원에 갔을 때도 실제로 그 공원 옆에 보통 이제 저희가 소위 성공적인 사례로 보면 이제 맨하튼, 뉴욕을 볼 수 있잖아요. 뭐 아니면 샌프란시스코도 볼 수 있고 이제 그런 부분들도 이제 굉장히 중간중간에 이제 큰 그림 밑에, 큰 스카이라인 밑에 그 밑에 굉장히 휴먼 스케일, 사람이 느낄 수 있는 스케일로 이제 중간중간에 공원이라든지 플라자라든지 이런 것도 굉장히 잘 조성되어 있어요. 근데 여기 이제 송도랑 이제 청라나 이런 데 워낙 크다 보니까 그러한 것들이 아직까지 조금 부족해 보이고 그리고 그 청라, 그 영종도 그리고 송도 요 세 개가 또 이제 굉장히 다른 특색을 가지고 있음에도 불구하고 이제 아직까지 연계를 시키는 데 있어서는 조금 부족하지 않나라는 생각을 했었는데 그래서 제가 생각했을 때는 굳이 어떠한 그 기존에 개발되어 있던 성공적인 사례의 도시를 답습하기보다는 이 세 개가 가지고 있는 지금 현재의 특색을 잘 살리면 뭔가 좋은 게 될 수 있지 않을까라고 생각을 했어요. 왜냐하면 뭐 쉽게 이해할 수 있는 게 갯벌에 가면 뭐 시간마다 그 형태가 계속 바뀌고 주울 수 있거나 뭐 획득할 수 있는 것들이 계속 바뀌잖아요. 제가 봤을 때는 송도, 청라, 영종도가 정말 그 정도의 가치가 있는 다양성을 가지고 있다고 생각을 합니다. 그래서 제 생각에는 뭐 여기서 꼭 그 다른 지역과 다른 건축물을 뭔가 표현을 해야 된다고 하면 그러한 지역의 특색 그리고 다양성을 충분히 소화시킬 수 있는 건물들이 나타나야 되지 않느냐. 정말 획일적이고 뭐 이런 건물보다는 뭐 조금 더 유니크함을 나타내면서도 서로 조화가 잘 되는 그런 형태가 낫지 않겠느냐라고 생각을 해봤었습니다. 예, 사실 그 굉장히 모든 분들이 이제 저희 이제 도서관을 맨 처음에 보셨을 때 이게 굉장히 랜드마크적인 도서관이 되기를 되게 많이 이제 원하셨다는 얘기를 저희가 이제 언론을 통해서 많이 들었습니다, 사실. 근데 제가 봤을 때 그 랜드마크라 함은 사실 굉장히 그 각각이 눈에 띄는 게 아니라 굉장히 그 제가 조금 좋게 평가하는 거는 이렇게 스위스 이제 명품 시계들 보면 굉장히 오랫동안 장인들이 이제 부품 하나하나를 이렇게 진화시켜 가면서 여기까지 이제 온 거잖아요. 예를 들어서 저희가 뭐 보통 이제 주민들이나 다른 분들한테 외국 어디 여행하고 싶으냐, 외국 도시 어디 여행하고 싶으냐라고 얘기를 하면 굉장히 이율배반적으로 막 이제 발전돼서 많은 랜드마크들이 지어져 있는 이제 뭐 아랍에미리트나 뭐 두바이를 가고 싶다는 얘기를 하지 않고 파리 아니면 뭐 런던 뭐 이런 데를 가고 싶어 해요. 그 이유가 뭐냐면 굉장히 오랜 역사 동안 그러한 그냥 굉장히 단기간에 뭔가를 만들어내기보다는 굉장히 장기간으로 심사숙고 끝에 도시의 패브릭 하나하나를 잘 완성해서 전체 경관을 이루어내는 형태의 도시들을 모든 사람이 다 선호한다는 얘기죠. 그래서 제가 볼 때 물론 그 제가 말하는 게 100% 정답이 될 수는 없겠지만 제가 여태껏 도시랑 건축을 더 많이 공부해 본 결과는 사실 그러한 랜드마크적인 것보다는 조화 그리고 도시 전체가 아까 말씀드린 대로 유기적으로 잘 일구어 나갈 수 있게 모든 건물이 100층, 200층일 필요가 없거든요. 200층 옆에는 100층짜리가 있어야 되는 거고 100층짜리 옆에는 50층짜리가 있어야 200층짜리가 월등히 뛰어나는 거고 그게 랜드마크가 되는 겁니다. 이제 저희 그 파리에 있는 에펠탑처럼요. 그래서 제가 봤을 때 그 자기 집 옆에 굉장히 큰 랜드마크가 있어서 자기 땅이 되게 자기 집값이 올라가고 이런 것들에 대해서 바라보는 분들도 있을 거예요. 근데
그게 항상 그런 식으로 굴러가지 않는다는 건 모든 사람들이 다 알고 계실 거고요. 무엇보다 중요한 거는 이 도시 전체가 잘 융합되어서 이루어질 수 있게 모두 뭐 어떠한 개발이건 되게 심사숙고 끝에 이루어져야 되고, 제가 봤을 때는 지금까지 그 송도에 일어나는 굉장히 다양한 변화들은 제가 볼 땐 굉장히 이제 외국에서 이제 건축 실무를 하는 입장에서도 굉장히 진취적이고 긍정적인 것 같습니다. 그런데 여기서 이제 더 안주하시지 마시고, 여기서 더 튀려고 하시지도 마시고, 여기서 조금 더 이 도시의 진짜 색깔을 이제 찾아낸 다음에 그 진짜 색깔을 하나씩 더 입혀가는데 집중을 하는 게 지금 도시의 색깔을 살릴 수 있는 좋은 방법이 되지 않을까라고 생각이 듭니다. 이제 다이버시티, 다양성이다라고 생각을 하고 싶어요. 그래서 일단은 송도에는 굉장히 크고 작고 다른 스케일들의 군상과 조직과 프로그램들이 존재를 하고요. 그런 것들이 굉장히 유기적으로 잘 엮이면서 도시가 성장해 나가는 것 같아요. 그래서 제가 생각했을 때 지금 송도 같은 경우는 외국인들도 많이 들어오시고, 그리고 뭐 연세대 이제 캠퍼스도 들어와 있고, 그렇고 이제 글로벌 비즈니스 관련된 것들도 많이 들어와 있잖아요. 근데 그것들이 굉장히 자연 발생학적으로 이제 생긴 것처럼 잘 엮어서 각자의 역할을 잘 만들어내면서 이제 저희가 기존에 있지 않았던 되게 다른 하이브리드된 형태의 다양성을 더 만들어내고 있는 것 같아요. 그래서 저희 생각에는 그런 것들을 조금 더 제한하기보다는 지금의 다양성을 좀 더 키울 수 있게 건축적으로도 도와주시고 자연 경관적으로도 도와주시면, 도시 경관적으로 도와주시면 이 다양성이 이제 송도 자체의 아름다움을 표현할 수 있는 가장 좋은 말이 되지 않을까라고 생각을 합니다. 청라는 굉장히 좀 아무래도 그 송도에 비해서 블락 사이즈가 더 큽니다. 그 말인 즉슨 더 대규모의 이벤트를 유치할 수 있고 더 큰 비즈니스를 한 번에 이제 몰아서 이제 시너지를 만들어낼 수 있는 효과가 있어요. 왜냐하면 예를 들어서 큰 예가 이제 하나 드림타운이죠. 이제 기존의 하나 같은 경우는 이제 서울 뭐 다른 지역에 곳곳이 막 이렇게 흩어져 있던 것들을 이제 하나로 청라로 모아가지고 이제 시너지를 만들겠다고 얘기를 하는 건데, 제가 생각했을 땐 그 아이디어는 굉장히 좋은 아이디어인 것 같습니다. 왜냐하면 방금 말씀드렸다시피 청라는 굉장히 크게 부지들을 나눠놨어요. 그래서 하나의 기업이 기존에 흩어져 있던 인프라스트럭처를 하나로 모아서 이제 시너지를 만들 수 있는 가장 큰 이제 좋은 그 배경이 되는 거죠. 그래서 청라 같은 경우는 제가 봤을 때 이제 큰 스케일의 블락 캠퍼스들이 들어서서 이제 그 캠퍼스 내에서 시너지를 만들고, 그리고 그 캠퍼스 간의 시너지를 만드는 데 있어서 굉장히 좋은 요건을 가지고 있고, 동시에 이제 공항과 가깝기 때문에 항상 어떠한 이제 글로벌한 이제 비지터들이 왔을 때 바로 큰 캠퍼스에 서울까지 가지 않아도 거기서 바로 미팅을 하거나 뭘 하고 필요하면 서울로 이동하는데도 얼마 걸리지 않기 때문에, 그런 입지적 조건이나 현재 도시의 규모에 봤을 때 그런 부분들이 굉장히 큰 특색이라고 보고 있고요. 제가 봤을 때는 굉장히 독특한 사례이자 도시예요. 그리고 이 세 개의 약간 다른 기능을 할 수 있고 다른 형태를 가지고 있는 도시가 제가 봤을 때는 그 유니크함을 잘 유지한 채로 다양성을 유지한 채로 이렇게 발전됐으면 좋겠습니다. 그리고 그 아까 갯벌을 하나의 사례를 들었었는데 약간 갯벌 같은 존재라고 생각을 해요. 굉장히 유기적으로 물리적으로 떨어져 있지만 이제 바닷길이 이제 갯벌에 열렸다가 닫혔다 하는 것처럼 이 세 개의 도시가 아구가 잘 맞아 떨어져서 이제 각자의 색깔을 지키면서도 전체적으로는 큰 이제 조화를 이루는 도시 형태로 이제 발전되었으면 하는 바람이 있습니다. 어느덧 건축 설계를 한 지가 30년이 넘었습니다. 단 한순간도 건축 설계를 손에 놓지 않았으며 여행을 하거나 드라이브를 하거나 거리를 걸으며 보여지는 일상이 건축 설계와 함께하고 있습니다. 맑은 정신으로 설계 완성도를 높이기 위해 저는 새벽 시간 디자인을 즐기고 있습니다. 제가 설계를 해오면서 걸출한 디자인도 당연히 욕심이 있지만 slightly different 디자인, 조금 다른 디자인을 지속적으로 추구해왔던 것 같습니다. 작은 디테일 하나를 보다 더 좋게 디자인하는 것이 어쩌면 제 설계의 기본 방향이 아닐까 생각해 봅니다. 저는 완만한 곡선을 좋아합니다. 도심 고층 건물과 유타는 물류센터는 그 덩치만큼이나 도시경관 스카이뷰에 미치는 영향이 아주 크다고 생각됩니다. 곡선이 주는 다양한 매력을 놓치고 싶지 않았습니다. 특히 덩치가 큰 상업시설은 스케일에서 오는 중압감을 줄여주고
스퀘어한 고층 건물들 사이에서 오는 곡선의 청량감을 좋아합니다. 위에서 말씀드렸듯이 이게 뭐지?에서 시작된 조금 다른 디자인은 제 디자인 철학의 근간이 되었습니다. 또는 저는 건물 이용자에 대한 생각을 멈출 수가 없습니다. 이는 외관 디자인만큼이나 이용자가 건물을 접하는 동선과 스킨에 초점이 맞추어져 있습니다. 이와 같은 설계 의도가 본설 계획까지 녹아내릴 수 있도록 끊임없이 저희 설계실 역량을 점검하고 있습니다. 최근 진행한 몇 개 작품을 말씀드리겠습니다. 바람과 파도 등 송도를 느낄 수 있는 자유분방한 웨이브를 컨셉으로 적용했고, 시공 과정에서 의도한 곡선이 충분히 표현되지 못해 아쉬움이 조금 남는 작품이지만, 지붕에 표현된 완만한 곡선은 주변 고층 건물 비호에 잘 조화되는 것 같아 다행스럽게 생각합니다. 조금 더 정돈된 곡선을 적용하여 단순하면서도 메시지가 강한 디자인으로 가로모퉁이 대로변 경관에 밝게 디자인했습니다. 세 번째, 주차 상업시설 건물이 있습니다. 초대형 주차 상업 건축으로서 주변 고층 업무시설군에 둘러싸여질 넓은 지붕에 거대한 곡선 피로티와 3개의 이벤트 존을 적용하여 녹지와 행사와 키즈풀이 어우러지는 생동감 있는 야외 공간을 설계하여 고층 중심 업무지구와 조화되는 경관을 설계하였습니다. 첨단 제조시설 공장과 업무가 어우러진 복합 건물로서 기업 이미지에 부합되게 건물 전체를 완만한 곡면 커튼홀로 적용하여 주변 경관의 친근한 이미지로 보여질 것이며, 건물 전체를 수직으로 관통하는 내부 중정과 누드 엘리베이터를 적용하여 이용자의 지루함을 달래게 설계하였습니다. 역시 포인트는 고층 신도시와의 조화, 항만시설과 주거시설의 공존입니다. 너무도 다른 상충되는 시설을 짜여진 도시계획 내에서 풀어내야 하는 과제가 가장 큰 숙제였던 것 같습니다. 아함물류센터의 포인트는 고층 건물과의 조화입니다. 스카이뷰에서 보여지는 물류시설들은 경관의 또 다른 중요한 요소이며, 부드러운 곡선과 통일된 이미지는 주거시설과의 조화에 큰 역할이 될 것이라 기대합니다. 좋은 설계는 결국 훌륭한 시공으로 완성되어지는 것이며, 설계 의도에 부합되는 외장 재료와 그 색상은 설계자가 가져야 할 마지막 조율입니다. 가장 집중했던 공사는 지붕과 캐노피로 이어진 곡선을 살리는 디테일 시공에 역점을 두었던 것 같습니다. 물류센터는 자칫 획일적이기 쉽습니다. 따라서 그 기능을 살리면서도 미관을 생각해야 하는 고도의 설계 테크닉이 동반되는 작업이라 할 수 있습니다. 딱딱하거나 획일적인 이미지를 저는 완만한 곡선으로 풀어보려 시도하고 있습니다. 곡선의 지붕과 캐노피들의 중첩은 획일적 지루함에서 오는 거부감을 한층 완화시키고 있습니다. 아함물류센터가 위치한 지역은 송도국제도시 주거시설과 항만시설이 공존하는 지역이며, 항만을 지원하는 배후단지로서 저층 산업시설들이 산재하는 형태의 건축군입니다. 통일된 형태의 지붕이나 로고, 사이니지가 함께하면 좋지만 현실 여건이 그러지 못하고, 이 배후단지의 첫 건물인 아함 오디시와 물류센터 두 곳을 단일 형태 디자인으로 통일시키는 계획을 가장 크게 고려했습니다. 역시 부드러움입니다. 보는 이의 긴장이 풀리고 편안해집니다. 또한 기능적으로 대형 지붕이 해결해야 할 방수나 강한 해풍을 이겨내야 하는 방풍에 매우 유리한 구조입니다. 이미 대형 건물들이 자리한 속에서 저는 항상 곡선을 생각해왔고 적용하려 노력하고 있습니다. 물론 시공비의 증가로 인한 클라이언트들을 설득해야 하는 과제도 있지만 최소한의 부드러움을 잃지 않으려 애쓰고 있습니다. 이제는 개성 있는 건축이 필요할 것입니다. 도시 전체가 각기 다른 용도의 건축물이 시간차를 두고 조합되는 퍼즐과 같이 만들어지고 있습니다. 주류를 형성하는 주거시설에 대한 아쉬움도 있지만 산업시설, 상업시설과 어우러지는 건축군들은 결국 조화로운 모던한 신도시를 잘 만들어낼 것이라 기대하고 저는 참여하고 있습니다. 다양함으로 얘기할 수 있으며 개성 있는 도시를 추구합니다. 호평과 호평이 함께하고 다소 이질적인 건축이라 할지라도 그 건물만의 아이덴티티만 찾을 수 있다면 디자인이란 창의적이고 독창적일 때 그 가치가 있다고 보여집니다. 제가 경관위원을 하면서 건축과 관련된 여러 구성원들의 입장을 생각하게 됩니다. 또한 요즘은 주민들의 경관에 대한 관심이 그 어느 때보다 크다 느껴집니다. 결국은 가이드라인이 아닐까 생각해 봅니다. 명문화된 가이드라인 외에 도시가 추구하는 다양한 구성원들의 경관 눈높이를 생각하는 가이드라인이 심의의 핵심이 아닐까 생각해 봅니다. 끊임없이 설계자는 창의적인 디자인을 준비해야 할 것 같습니다. 완성되어지고 있는 단계입니다. 초기 도시계획에서 지향한 목표가 아쉬움이 따르는 성장기를 지났다면 이제 도시계획 총괄을 상기하며 좀 더 강화된 가이드라인과 조화되고 디자인이 풍부한 건축으로 도시가 완성될 수 있도록 그 견인을 경관 구성원들이 해야 한다고 생각합니다. 신선합니다.
사람들의 시선은 고개를 들어 바쁘게 움직입니다. 그만큼 새로운 디자인이 있고 새로운 건축은 신선함으로 다가옵니다. 성악건축사사무소 대표 주성진입니다. 시대의 흐름에 따라 합리적인 사고로 교감하는 디자인을 하려 노력하고 있습니다. 고정된 건축물이지만 다양한 조형을 통하여 시각적 호감을 가질 수 있는 건축 디자인과 건축물의 목적, 기능에 적합하고 이용자의 편의성 중심으로 장기적인 안목에서 접근하며 주변 환경 및 시대성을 고려하여 정체성 있는 건축 디자인을 하려 노력하고 있습니다. 사람의 생김새나 개성이 다르듯이 건축물은 도시경관 측면에서 볼 때 사람과 같이 각기 다른 특징을 가지고 있습니다. 경관위원회는 건축물의 개성, 특징을 조율하는 행위라 생각하고 있으며 이는 도시경관을 품위 있고 자연스럽게 정돈하여 공유자 모두가 공감할 수 있는 도시경관을 창출하는 기능을 수행하고 있다 생각합니다. 도시경관은 현재의 노력이 미래에 평가받는 것이라 생각합니다. 많은 이해관계 속에 능동적인 사고로 미래의 도시 가치를 도모하여야 하며 부합인 크고 작음 등의 물질적 가치 기준이 아닌 우리 생활에서 느껴지는 안락과 양질의 삶을 제공할 수 있는 경관이 되었으면 합니다. 즉 사람 중심의 사람을 위한 도시경관이 아이페즈의 경관이라 생각합니다. 아이페즈 내 제너셈, 빅텍, DSE, 인천 로봇랜드 등을 설계하였습니다. 이 프로젝트는 사업자 선정 공모를 통하여 설계된 연구, 업무, 생산 등의 기능이 있는 친환경 산업시설입니다. 기업의 이미지 제고, 산업시설의 고유 기능을 고려하여 아이페즈 경관을 형성하는 데 경관 요소로서 활용되기를 바라며 디자인하였습니다. 제너셈은 서로 다른 입체를 끼워 맞추는 형식으로 디자인하였습니다. 저층부에 역타원 형태의 로비, 그를 에워싼 실개천과 마당에 이어지는 캐노피 분수는 보행자 눈높이에서 시각적 다양성을 제공하는 경관 요소라 할 수 있습니다. 현재 공사 중인 빅텍 에이스웨브텍 기술연구소는 대상지가 스트리트몰 광장과 대면하는 조건으로서 1층을 후퇴하여 아케이드를 설치하였으며 외장 마감재는 저채도의 불익으로 설계되어 광장 이용자의 시각적 개방과 친화성을 고려하여 디자인하였습니다. 건축물의 입체 조형에 따라 다양한 5개 공간이 제공되어 보다 다채로운 경관을 조성하였습니다. 어민 생활대책단지의 경우 송도 국제도시의 유일한 보행 친화적인 상업거리라 생각합니다. 송도 국제도시 내에 소규모 차로와 보행도로가 혼존하며 작은 필지로 구획되어 있습니다. 이 지역은 비교적 밀도 있게 개발되고 있습니다. 아이페즈 내에 설계한 상업시설에 대한 이미지입니다. 상업시설의 물리적 특성인 사업성 확보와 건축 디자인의 유연성에 대한 고민을 아주 많이 하는 편입니다. 이러한 시설을 계획할 때에는 평면보다는 외부에서 보여지는 입체 공간의 구성에 대하여 중점 있게 다루고 있으며 이를 위하여 내부 공간을 이어주고 연결해주는 전위 공간, 즉 테라스와 발코니를 자주 활용하는 편입니다. 주변 환경 및 대지 조건에 따라 테라스 발코니를 만들기 위한 메스 조형, 그에 적합한 분할 및 패턴을 변화함으로써 협소한 대지 조건에서도 다양한 건축물의 표정을 디자인하고 있습니다. 물론 건축주는 사업성 측면에서 다소 어려움을 토로하시지만 개성 있는 건축물 건설이라는 취지에는 많은 분이 동조를 해주시는 분위기입니다. 이는 아이페즈 도시경관을 바라보는 눈높이가 높아졌다는 아주 바람직한 현상이라 생각합니다. 헤아릴 수 없는 다양한 종류의 패션처럼 특히 상업시설은 시대의 흐름, 대중의 요구에 부합하게 디자인되고 다양한 디자인의 상업시설이 분집하여 도시경관을 연출하는 것 또한 중요한 경관 요소라 생각합니다. 기존의 건축물은 개인의 소유였다면 아이페즈의 건축은 관련 법규,
기준의 변화에 따라 대중 모두가 공유할 수 있는 도시 경관 요소로 개발되고 있습니다. 이는 모두의 삶의 여유와 질을 향상시키는 바입니다. 요소가 모여 즐거움과 다채로움을 제공하는 아이패즈의 도시 경관은 공유의 미가 아닐까 생각합니다. 그래서 저는 공유라 생각합니다.